네, 이 문장은 주어는 이제 a total of 1516 eligible patients입니다. 그래서 여기서 eligible 같은 경우는 이제 적격의, 유효의라는 뜻입니다. 그래서 1516명의 그 유효, 적격 환자가 이제 주어가 되겠고, 그다음에 어디로부터 from three centers and four public data sets, 그러니까 세 개의 센터와 네 개의 퍼블릭 데이터셋으로부터 얻은 이게 이제 음, 주어를 표현 꾸며주고 이제 동사로는 were included in this study가 되겠습니다. 포함되어 있다. 그리고 among these 이들 중에서 999명의 patients 이게 이제 주어가 되겠죠. 999명의 patients가 이제 동사로는 이제 were from이 되겠습니다. were from 뭐뭐로부터 그래서 디벨로먼트 데이터셋으로부터 나왔고 313명은 이제 바이센터 밸리데이션 데이터셋 두 개의 이제 밸리데이션 데이터셋 그다음에 나머지는 블라블라블라 이런 식으로 있습니다. 이는 이제 모델 파이프라인, 모델링 파이프라인입니다. 그래서 어떤 일련의 그런 작업들, 모듈들을 말하는 거죠. 그래서 모델링 파이프라인이 주어가 되겠고 좋은 단어예요. 파이프라인 좀 확인해야죠. 그리고 이게 이제 동사로는 finally selected 마침내 이제 선택했다라는 거죠. 그래서 4, 5, 7, 5, 5 뭐 이런 식으로 선택을 했다라는 거고 그 다음 문장에서 주어는 이제 the frequency of being selected in nested cross validation 이 첫 번째 주어 그 다음에 두 번째 the feature coefficient in logistic regression model 그래서 첫 번째로는 이제 frequency 어떤 횟수 뭐냐면 of being selected 선택된 횟수 어디서 in nested cross validation 그런 nested cross validation에서 이렇게 굉장히 좋은 표현이죠. 그 다음에 the feature coefficient 그 변수의 계수값 어디에서 in logistic regression model logistic regression 모델에서의 변수의 계수값이 were depicted 기술되었다 표현되었다라는 얘기죠. in M 모델에서 주어로는 이제 maximum 3D diameter 그래서 맥심 최대 이제 3D 직경 이후에 이제 주어가 되겠고 동사로는 exhibited가 되겠습니다. 나타내다 뭐냐면 the highest absolute coefficient 가장 큰 절대 값을 갖는 이제 coefficient를 보인다라는 얘기죠. while 반면에 스페라서티 어떤 구형적인 그 하나의 피처를 표현하는 거죠. 동사로는 이제 showed가 되죠. showed 앞에 exhibited 뒤에는 showed highest absolute coefficient를 보인다. 어디서 MIT 그 다음에 MPIT 그 다음에 MIT PIT 모델에서 이런 표현을 씁니다. 그다음 문장은 within the IT 모델이 되겠습니다. within the IT 모델. 그 다음에 주어로는 the gray level run length matrix라는 것이 있는데 잘 모릅니다. 그래서 하여튼 이러한 주어가 derived tumor gray level non uniformity. 그래서 여기까지가 이제 주어죠. 그래서 앞에 gray level 유도의 tumor gray level non uniformity 여기까지까지 주어가 되고 그래서 그 다음이 이제 after applying 그래서 그 적용하였더니 무엇을 적용한 exponential filter 어떤 지수적인 그런 필터를 적용해왔더니 이런 게 이제 다 주어가 됩니다. 그래서 이게 had the highest coefficient 가장 큰 어떤 계수값을 갖는다. 반면에 the grade level run length matrix로 derived than peritumor grade level 그런 peritumor grade level 같은 경우 그 다음에 이것은 이제 after applying square filter 그래서 square filter를 적용한이라는 것이 주어가 되겠죠. 그래서 이게 had the highest coefficient 가장 큰 계수값을 갖는다 in PIT 모델에서 이런 표현입니다. 그다음 그래서 문장 구조는 굉장히 간단해요. 근데 이제 그 어려운 내용이고 그러다 보니까 이제 되게 그 시밀러한 그 문장 패턴을 같이 인테그레이트 시킨 거죠. After feature selection, pathway, and final features. 그래서 feature selection의 어떤 경로라든지 and final features 마지막 피처들이 뭐 detailed 세분하게 이제 동사가 중요하죠.
were detailed 세부적으로 표현되었다라는 얘기죠. 그래서 were detailed in supplement table 1 and 2 이렇게 되는 거죠. 그다음에 이제 주어로는 nested cross validation이죠. nested cross validation이 주어가 되겠고, was employed for 그 사용되었다라는 얘기죠. 뭐에 이제 주어 동사로는 이제 was employed for 이 주어가 동사로 되겠고 그 다음에 internal validation 그래서 내부 검정을 위해서 사용되었고 with the joint distribution of training and test AUC value 그래서 joint distribution이라는 그런 용어가 나옵니다. 그래서 그 joint distribution 한국어로 한다면 뭐 공동 분포 뭐 이런 식으로 이제 표현이 되겠죠. 그래서 AUC 밸류에 이제 트레이닝 테스팅 사이에서의 공통 그 분포 오버 그 1000개의 아우터 룹스로 그래서 1000개의 외부 루프로 displayed in figure 2 figure 2에 표시되어 있는 그런 표현이죠. 그래서 다시 보시면 nested cross validation이 사용되었다 internal validation으로 이렇게 사용되었고 어떻게 했냐면 이제 with the joint distribution으로 이런 표현이죠. The figure indicates 그 그림은 이제 표현하기를 minimal overfitting concerns 그래서 주어로 minimal overfitting concerns가 있죠. 우려 그래서 최소한의 과접합 우려가 closely 그래서 as training and testing 어, AUC were closely aligned alone 요거는 그냥 간단한 문장이네요. 더 피겨가 나타낸다. 미니멀 오버피팅 컨센서스를 이제 최소한의 가접합의 우려를 나타낸다. 이렇게 된 거죠. 왜냐하면 이렇게 되는 거죠. as 붙어서 training and testing AUC가 closely aligned along 그래서 이제 훈련 데이터하고 테스트 AUC가 그 일치함을 보인다라는 얘기죠. 밀접하게 일치하고 있다. 밀접하게 이제 그 나타내고 있다. 뭐랑 이제 더 카운터 다이어고널 반대편에 이제 대각선 반대편에서 이제 밀접하게 이제 어, 되고 있다. aligned는 정렬되다라는 거죠. closely aligned 밀접하게 정렬되어 있다라는 거죠. The mean performance 그 평균 이제 성능은 어디서 그 외부 루프 1000개의 외부 루프를 통해서 만들어진 그 mean performance는 was summarized 요약되어 있다. 테이블 2에서 이런 표현이고 among the pipeline 그 파이프라인 중에서 중요한 태스크들 중에서 the M 파이프라인 그 M 파이프라인이 achieved 획득했다인데 무엇을 획득했냐면 the highest mean test AUC 가장 큰 평균 테스트 AUC를 획득했다라는 얘기고 다음으로는 followed by MIT, PIT 파이프라인 그 다음에 MPIT 그 다음에 MIT 그 다음에 뭐 블라블라블라 표현돼 있죠. 그래서 followed by도 여기 줘서 좋은 표현입니다. 칼리브레이션 커브이죠. 이 칼리브레이션은 이제 어떤 교정이라는 표현이죠. 그래서 그냥 칼리브레이션 커브라고 하는 게 낫습니다. 그래서 칼리브레이션 커브는 demonstrated 증명했는데 excellent consistency 우수한 일관성 excellent consistency를 보인다. 뭐냐면 between predicted and observed probabilities 그러니까 예측된 것과 관측된 확률 사이에 것이 보이고 decision curve analysis 결정 곡선 분석 뭐 이런 식으로 해석되는데 decision curve analysis가 주어가 되고 also show that 뭔가 또 이제 결과를 나타낸다 보여주었다라는 얘기죠. also show that 새로운 이제 대절이 만들어지죠. 그래서 each pipeline 각각의 이제 파이프라인이 여기서 이제 동사로는 provided 제공했다라는 얘기죠. 무엇을 제공했냐면 greater net benefits를 그래서 그 greater net benefit이라는 그런 수치가 있는데 하여튼 더 큰 이제 통합 혜택을 제공했다 뭐 그런 건데 뭐냐면 then both the treat all 어, treat all 그룹보다 그리고 혹은 그러니까 모든 사람을 치료한 거고 그다음에 treat none 모든 사람을 논이라고 이제
치료한 것 그런 스트래티지들보다 더 좋았다. Great net benefits이 좋았다. 또 calibration curve 마찬가지로 그런 또 교정 곡선 혹은 그냥 calibration curve는 showed 보여주었다. 뭐냐면 slightly under calibration for all 모델 모든 모델에서 약간의 교정 부족을 약간은 underestimation을 좀 보여주었다. 얘기죠. under calibration 약간 좀 브로드하죠. 더 calibration curve 같은 경우는 indicate 나타냈는데 뭐냐면 slightly under calibration 약간의 그런 언더 칼리브레이션을 좀 보였고, 그 다음에 모든 모델에서 보였다는 얘기고, 반면에 디시전 커브 같은 경우는 showed 모든 모델, 그래서 다른 showed 새로운 전리 시작된데 모든 모델이 offered 제공했다. better clinical benefits을 더 좋은 향상된 이제 더 좋은 그런 임상적 이점을 제공했다는 얘기고요. Then 트리티논, 트리티논이나 트레이트올 어프로치들보다 낫는 표현입니다. 그 비교를 트레이트논, 트레이트올 어프로치보다 during the study period, 이제 그러한 연구 기간 동안 그래서 4,497개의 그람 네거티브 BSI가 이제 occurred in 됐다는 얘기죠. 그 그람 네거티브 BSI는 이제 그람 네거티브 블러드 스트림 인펙션을 말합니다. 그래서 그러한 그람 네거티브 블러드 스트림 인펙션이 동사로는 occurred in 발생했다라는 얘기죠. 좋은 단어죠. occurred in 발생했다. After excluding 제외하고 나서 뭐냐면 1945 에피소드 요 에피소드라는 표현이 좋습니다. 그래서 에피소드를 이제 제거했고 그다음에 이제 그것은 이제 exclusion criteria를 만족하는 것을 제공했고 2,552명의 patients가 이제 were included 포함되었다는 얘기죠. coefficients of the variable 그래서 그러한 변수들의 그런 계수값 used in the multivariate logistic regression 그래서 multivariate logistic regression에서 사용된 그러한 변수들의 계수값들이 이제 주어가 되죠. 계수값들은 have been computed 계산되었고 and reported in figure 1 그 figure 1에 제공 어, 보고되었다라는 얘기고 and 그다음에 supplement figure 2에도 이제 제공된 거죠. 저는 렉탈 스왑 파지티비티 그래서 렉탈 스왑의 이제 양성 수치는 어떤 양성 값은 이제 이게 이제 주어가 되겠죠. emerged as 이제 나타나다 이런 표현인데 그래서 이게 이제 emerged as가 이제 나타나다 또 뭐 떠오르다 부상하다 이런 표현입니다. 그래서 뭔가 부상했다 떠올랐다 이제 가장 강력한 아니 그냥 강력한 이제 프리덕티브 팩터 그래서 예측 인자로서 뭐에 안티바이오틱 레지스턴스에 그래서 항생제 내성의 이제 중요한 팩터로 나왔고 in particular 특히 어디냐면 for 카바페민 레지스턴스 카바페민 레지스턴스나 프로피놀론 레지스턴스 and 벡터라탐 벡터라타메이즈 이니비터 레지스턴스에 대해서 강력한 인자로 나타났다. Among Enterobacterials 그래서 이제 엔테로박테리아 분주에서 클랩실라 뉴모니아가 주어가 되겠고 was associated with 그래서 클랩실라 뉴모니아가 주어가 되고 동사로는 was associated with 뭐와 관련이 있는데 all types of antibiotic resistance와 관련이 있다. Conversely 반면에 에, 어, 에스케리키리아, 에스케리키아 이콜라이죠. 이콜라이하고 프로테우스 스페시스 같은 경우는 그것도 strongly predict, 강력하게 예측했다라는 얘기죠. 강력하게 예측했는데 뭐냐면 카바페넨 susceptibility. 그래서 카바페넨의 susceptibility. 그래서 감수성을 강력하게 예측했다라는 얘기죠. 그리고 이제 꽤 좋은 표현이죠. Given the prior evidence, 기존의 이제 그런 증거들을 참고했을 때, given prior evidence 이런 표현들이 다 좋습니다. given도 좋고, prior도 좋고, evidence도 좋고, 어떤 거냐면 that blood counts and inflammatory marker.
어떤 혈구의 그러한 혈액 내의 어떠한 그 수치와 인플라마토리 그 어떤 염증 수치, 염증 마커들 사이에 are informative. 그것 그 둘 다 뭐냐면 다 유용하다. 그 정보를 많이 준다라는 얘기죠. 아, 인포마티브하다라는 얘기죠. 뭐냐면 카티셀 테라피 아웃컴 그러니까 카티 세포 카티 치료 결과에 음, 유용하다라는 거를 이제 보았을 때 we explored 우리는 탐구했다 뭐냐면 correlative patterns 이런 표현 좋죠. correlative pattern, correlative patterns 어떤 이제 그 연관성의 그런 패턴을 분석했는데 뭐냐면 among pre-infusion laboratory measurement 그래서 pre-infusion 이런 표현도 좋죠. pre-infusion laboratory measurement 약간 좀 추상적이긴 한데 그다음에 이제 end organ function 그래서 end organ function과 관련된 거 뭐 크레아틴, ALP, AST 그다음에 ALT, 알부민 뭐 토탈 빌리루빈 이런 거 그래서 그런 것들이 이제 본 거고 어떤 이제 그 등 관련된 LDH 같은 경우가 있고 그다음에 인플라메이션은 뭐 CRP, 페리틴, T다이머, 인터로킨 6, 인터로킨 10, 튜머 네크로시스 팩터 알파 뭐 이런 것들이죠. 그래서 그런 것들하고 관련이 있다라는 거죠.